Don't. Okay, good afternoon students. In our last class we discussed about CSS. Okay, CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay, but CSS ఎందుకోసం ఏం చేస్తుంటాం అంటే మెయిన్గా టు డెకరేట్ ఏ వెబ్ పేజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్లీ, రైట్? CSS syntax observe చేసినాం లాస్ట్ క్లాస్లో. CSS syntax consists two parts. One is selector and another one is descriptor. Second one is declaration, right? Declaration again consists two parts. One is property and another one is value, right? And we already discussed about CSS types. How many types of CSS are there? 3 types. What are those? Inline CSS, internal CSS, external CSS, right? Today we are discussing CSS selectors. Okay. In CSS syntax, first of all, we need to observe two parts. One is selector, another one is declaration, right? So in CSS we need to learn about selectors and declarations. ఈ రెండింటి గురించి నేర్చుకుంటే మనకు CSS కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సెలెక్టర్ అంటే హౌ డు వి సెలెక్ట్ ట్యాగ్ కాంటెంట్. ఒక ట్యాగ్ లోపల రాసిన కాంటెంట్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయడం తెలియజేసేది ఏంటంటే సెలెక్టర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ది కాంటెంట్ దెన్ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ది టెక్స్ట్, డెకరేట్ ది టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ని ఏం చేయొచ్చు, డెకరేషన్ అప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ చేయాలి, సెలెక్ట్ చేసి దానికి కావాల్సిన డెకరేషన్ ఆర్ డిజైన్ అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట, రైట్? First of all, here we need to learn about selectors. Okay, this is the CSS selectors. Next time we need to discuss about declarations. There are 5 different types of selectors are there. Okay, 5 ways are there to select a text or to select tag content. Okay, CSS selectors in are 5 types. Those names are class selector, ID selector, group selector, element selector. This is also called as tag selector. Okay, tag selector or element selector. Fifth one is universal selector. Okay, first of all, class selector. Class selector and ID selector just like both are similar. Okay, రెండు ఒకటేలా ఉంటాయి అన్నమాట. With small difference is there. Okay, here first of all we need to learn about class selector. Here I observe here example 1. This is the paragraph tag, right? Paragraph tag. Just you eliminate this and this one. Just I am writing here text. It is class selector 1 and a paragraph tag to close, and I am writing another paragraph tag. In that tag I am writing text as it is class selector 2. Okay, there are 2 paragraph tags are there. Now I want to select only one paragraph tag. Okay, ఒకే ఒక paragraph tag ని సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. either maybe first one or second one. ఫస్ట్ దైనా సరే సెకండ్ దైనా సరే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి. then how do we identify without class attribute? Class attribute లేదనుకోండి ఇక్కడ. okay, we can't identify. okay, suppose ఒక ఇద్దరు నేమ్స్ సేమ్ అనుకోండి. suppose Rama and another person name is also Rama. okay, I want to call one Rama person. okay, suppose I call Rama, then 2 persons will be responded. ఇద్దరు పర్సన్స్ రెస్పాండ్ అవుతారు అన్నమాట. now I want only one Rama, so one unique number is there. okay, మీకు కూడా ఆల్ టికెట్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఎవరికైనా సరే సేమ్ ఉంటాయి ఆల్ టికెట్ నెంబర్స్, ఎందుకంటే నేమ్స్ మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఫాదర్ నేమ్స్ మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఆల్ టికెట్ నెంబర్స్ మాత్రం అస్సలు సేమ్ ఉండవు. కాబట్టి అది మీ యూనిక్ నెంబర్ అన్నమాట, ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. సపోజ్ ఇద్దరు పేర్లు సేమ్ అనుకోండి, ఇద్దరు పేర్లు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఒకరిని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ని పెట్టి పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకసారి. క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో క్లాస్ అని అట్రిబ్యూట్ చేసి దీనికి వాల్యూ ఏమి ఇస్తున్నాం 1. మరి ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా క్లాస్ ఈక్వల్ టు అనేది ఇస్తున్నాం వాల్యూ 2 అని ఇస్తున్నాం. నౌ ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ విత్ క్లాస్ ఐడి క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఈజ్ 1. క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ 1 ఉన్న పారాగ్రాఫ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ పారాగ్రాఫ్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ విత్ 2 పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తుంటాం, అట్ ది సేమ్ టైం ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తుంటాం. మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ మాత్రమే
సెలెక్ట్ కావాలంటే చూడండి ఒకసారి 1 మీన్స్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ విత్ 1 అండ్ దాని మీనింగ్. Dot indicates here class attribute. Okay, dot indicates here class and class attribute value ఎక్కడైతే 1 ఉందో దాని ఇక్కడ మనం ఆ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ను ఈజీగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ చేసి ఏదో ఒకటి సమ్వాట్ డెకరేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. కలర్ రెడ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఫాంట్ సైజ్ 20 అని అప్లై చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాస్ సెలెక్టర్. అట్ ది సేమ్ టైం సెకండ్ వన్ కూడా సేమ్. కాకపోతే ఇక్కడ డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ పారాగ్రాఫ్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ యాష్ అనే సింబల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఐడి అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇదండి యాష్ అని రాస్తున్నాం అంటే దట్ ఇండికేట్స్ ఐడి వాల్యూ ఎక్కడైతే 1 ఉందో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో అప్పుడు ఆ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఈ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి కలర్ రెడ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఫాంట్ సైజ్ 20 అని అప్లై చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సేమ్ థర్డ్ వన్ చూడండి, గ్రూప్ సెలెక్టర్. గ్రూప్ అంటే మోర్ దెన్ 1 అన్నమాట. రైట్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాటిని కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి, జస్ట్ సపరేట్ విత్ ది కామా. ఇక్కడ h1 ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ సెలెక్ట్ దీస్ 2 ట్యాగ్స్. ఈ 2 ట్యాగ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ సపరేట్ విత్ ది కామా. ఓకే, అండ్ యూజింగ్ దట్ ట్యాగ్ నేమ్. ఆ ట్యాగ్ నేమ్ యూజ్ చేసి అండ్ కామాతో సపరేట్ చేసి యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్. h1 ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, కామా అండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. సెలెక్ట్ చేసి ఏం అప్లై చేస్తున్నా, కలర్ రెడ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నా, ఫాంట్ సైజ్ 20 అని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇదేమో క్లాస్ సెలెక్టర్, ఇదేమో ఐడి సెలెక్టర్. క్లాస్ సెలెక్టర్ అంటే డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఐడి సెలెక్టర్ అంటే యాష్ సింబల్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తాం. మరి గ్రూప్ సెలెక్టర్ అంటే కామాతో సపరేట్ చేసి డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఆర్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ బై యూజింగ్ దట్ ట్యాగ్ నేమ్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, h1 అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఈ h1 అనే ట్యాగ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి h1 ట్యాగ్ లో ఉన్న కాంటెంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ అయ్యి మరి టెక్స్ట్ ఏ కలర్ అప్లై అయిపోతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ దానికి పింక్ కలర్ అప్లై అయిపోతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వాడి ఫిఫ్త్ వన్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్. యూనివర్సల్ అంటే సపోజ్ టోటల్ ఆల్ ట్యాగ్స్ అన్నమాట. ఇన్ అవర్ HTML ప్రోగ్రామ్ టోటల్ ఆల్ ట్యాగ్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు అప్ టు లాస్ట్ వరకు. ఓకే, మరి ఇక్కడ మనం 2 ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ h1, సెకండ్ వన్ ఈజ్ h2. ఓకే, మరి h1, h2 అని రాయడం బెటర్, జస్ట్ యాస్టిక్ ఆపరేటర్ అంటే స్టార్ సింబల్ రాయడం బెటర్ సెలెక్ట్ కూడా. ఏది బెటర్? ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి h1, h2 అని రాస్తాం. ఒక 10 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, h1, h2, h3 అట్లా h6 వరకు ఉండి మళ్ళీ ఇంకా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అట్లా డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. వాటిని అన్నిటిని ఈ విధంగా గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయడం కరెక్టా? h1, h2, h3, h4, h5, h6 అని రాయడం బెటర్. వాటి బదులుగా యాస్టిక్ సింబల్ యూజ్ చేయడం బెటర్. యాస్టిక్ సింబల్ యూజ్ చేయడం బెటర్ అన్నమాట. ఓకే, యాస్టిక్ సింబల్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ట్యాగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, యాస్టిక్ సింబల్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఆల్ ట్యాగ్స్. ఆల్ ట్యాగ్స్ అంటే ప్రతి స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ నుంచి అప్ టు ప్రోగ్రామ్ లో లాస్ట్ ట్యాగ్ వరకు సెలెక్ట్ చేయడానికి, అన్ని ట్యాగ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, యూనివర్సల్ సింబల్ వచ్చేసి యాస్టిక్ సింబల్, స్టార్ సింబల్ అన్నమాట. నువ్వు వీటిని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు h1 ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ h2 ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ రాస్తే కూడా అవి సెలెక్ట్ అయ్యి వాటికి ఏ కలర్ అప్లై అయిపోతుంది? గ్రీన్ కలర్ అప్లై అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సెలెక్టింగ్ అన్నమాట. ట్యాగ్ లోపల ఉన్న టెక్స్ట్ ను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇట్లా డిఫరెంట్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, క్లాస్ ఐడి సేమ్ జస్ట్ లైక్ సిమిలర్. ఓకే, మరి క్లాస్ సెలెక్టర్ ఏమో డాట్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం, సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఐడి సెలెక్టర్ ఏమో యాష్ సింబల్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తుంటాం. ఇవేమో కామాతో సపరేట్ చేసి. ఓకే, గ్రూప్ అంటే మోర్ దెన్ 1 అన్నమాట. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ట్యాగ్స్ లో ఉన్న కాంటెంట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి కామాతో సపరేట్ చేసి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ట్యాగ్ నేమ్. ఓకే, ఇది ఇంకా ఈజీ. ఆ ట్యాగ్ నేమ్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. యూనివర్సల్ అంటే అన్ని ట్యాగ్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి జస్ట్ స్టార్ సింబల్ ఒకటి యూజ్ చేస్తే చాలు అన్నమాట. ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి.